Good morning, students. Welcome back to my another presentation. Microsoft PowerPoint Class 8. Subject description বরাবরের মতো আজকে রেখেছি ছোট্ট একটা স্টোরি গল্প। The name of the story is The Man Who Planted Trees. The Man Who Planted Trees. গল্পটা সাধারণত গাছ লাগানোর বিষয়টিকে নিয়ে রচিত করা হয়েছে। So let's read the story. The Man Who Planted Trees. Jean Giono, the name of the writer. So let's read. About 40 years ago, I went on a long hike through hills, absolutely unknown to tourists. আর কি বলছে about 40 years ago, প্রায় 40 বছর আগে, I went on a long hike. আমি দীর্ঘ পাহাড় পরিক্রমায় গিয়েছিলাম. Through hills, absolutely unknown to tourists. যে স্থান সম্পূর্ণরূপে ভ্রমণকারীদের কাছে অচেনা। In that very old region where the Alps penetrate into Provence. সেই প্রাচীন অঞ্চলে যেখানে আল্পস পর্বতমালা প্রবেশ করেছে দক্ষিণ পূর্বে ফ্রান্সে। It consists of barren and monotonous land. It consisted of barren and monotonous land. এই স্থানটি ঊষর এবং একঘেয়ে ভূমিতে পূর্ণ। Nothing grew there except wild lavender. বন্যা ল্যাভেন্ডার ছাড়া আর কিছু জন্মাতো না। I was crossing this country at its widest part, and after walking for 3 days, I found myself in the most complete desolation. এই দেশকে আমি অতিক্রম করেছিলাম প্রশস্ত অংশ দিয়ে এবং 3 দিন হাঁটার পর আমি নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দেখলাম। I was camped next to an abandoned village. একটি পরিত্যক্ত গ্রামের পাশে আমি একটি তাঁবু ফেললাম। I had used the last of my water the day before and I needed to find more. একদিন আগে আমি আমার শেষ জলটি ব্যবহার করেছি এবং আরো জল আমার দরকার। This running house of the village made me think that there must at one time have been a spring or a well there. গ্রামের এই ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িগুলো আমাকে ভাবালো যে সেখানে নিশ্চয়ই আগে কোনো নদী বা কুয়ো ছিল। There was indeed a spring, but it was dry. সেখানে প্রকৃতই একটা ঝর্ণা ছিল যা আজ শুকনো। All life had disappeared. সমস্ত জীবন অদৃশ্য হয়ে গেছে। It was a beautiful June day with plenty of sun. এটা ছিল সুন্দর জুন মাসের রৌদ্রালোকিত দিন। But on this shelterless land, high up in the sky, the wind whistled continually. কিন্তু এই আশ্রয়হীন দেশে আকাশের অনেক উচ্চে বাতাস অনবরত শিস কিচ্ছিল। Its sound was like that of a wild beast disturbed during its meal. আওয়াজটা খাবার সময় বিরক্ত হিংস্র জন্তুর মতো। আওয়াজটা খাবার সময় বিরক্ত হিংস্র জন্তুর মতো ছিল। I had to move my camp. আমাকে তাঁবু সরাতে হলো। After 5 hours of walking, প্রায় 5 ঘন্টা হেঁটে
5 hours of voting, I still had not found water, and nothing gave me hope of finding any. 5 ঘন্টা হেঁটেও জল পেলাম না এবং কোনো কিছুই আমাকে পাওয়ার আশা দেখালো না। Now, activity 3. Answer the following questions. Why do you think the village was abandoned? Why do you think the village was abandoned? So let's find the answer in activity 3. So let's continue. Everywhere there was the same dryness, the same steep woody plants. সর্বত্র সেখানে একই শুষ্কতা, একই শক্ত কাঠের কাণ্ড। I thought I thought I saw in a distance the shadow of a figure. ভাবলাম দূরে একটি শরীরের ছায়া দেখলাম। On a chance I headed towards it. সুযোগ পেয়ে আমি ওর দিকে এগোলাম। It was a shepherd. সে ছিল এক রাখাল। 30 30 lambs or so were resting near him on the scorching ground. তীব্র দহনে মাটিতে 30টির মতো ভেড়া তার কাছে বিশ্রাম করছিল। He gave he gave me a drink and a little later he led me on his shepherd cottage. সে আমাকে একটু পানীয় দিল এবং কিছুক্ষণ পরে সে আমার তা রাখালি কুটিরে নিয়ে গেল। He shared his soup with me. সে তার সুপটি আমার সঙ্গে ভাগ করে নিল। It it had been agreed immediately that I would pass the night there. তৎক্ষণাৎ সম্মত তৎক্ষণাৎ সম্মত হওয়া গেল যে আমি সে রাতটা সেখানে থাকব। The closest village being still more than a day and a half further one. সর্ব সর্বিনিকট তখনও সর্বিনিকট গ্রাম তখনও 1.5 দিনের পথ। There are 4 or 5 villages dispersed far from one another on the flank of the hills of this area. সেখানে 4-5টা গ্রাম একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন এই এলাকার পাহাড়ের পাশে। They are they are inhabited they are inhabited by woodcutters who make charcoal. সেখানে কাঠুরিয়ারা বাস করে যারা কাঠ বানায়। The shepherd took out a bag and poured a pile of acorns out onto the table. রাখাল একটা ব্যাগ নিল এবং টেবিলে এক গাদা ওক ফল ঢালল। He began to examine them one after another with a great deal of and attention. সে একে একে সেগুলিকে পরীক্ষা করতে লাগলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে। separating the good ones from the bad. তাহলে সে একে একে সেগুলিকে পরীক্ষা করতে লাগলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ভালোগুলিকে খারাপের থেকে আলাদা করার জন্য। When he had before him 100 perfect acorns, he
পারফেক্ট অ্যাকাউন্ট হি স্টপড অ্যান্ড উই ওয়েন্ট টু বেড। যখন তার সামনে 100টি ওক ফল হলো, সে থামলো এবং আমরা শুতে গেলাম। The company of this man brought me a feeling of peace. এই লোকটির সঙ্গে আমাকে শান্তির অনুভূতি এনে দিল। He gave me a impression. He gave me a impression that nothing could disturb him. সে আমাকে ধারণা দিল যে কিছুই তাকে বিরক্ত করতে পারবে না। I was intrigued, 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 and I wanted to find out more about this man. আমি হতভম্ব এবং জিজ্ঞাসু হয়ে এই লোকটি সম্বন্ধে আরো জানতে চাইলাম। Before going out, let's continue. Before going out, the next day, he soaked in a bucket of water the acorns that he had so carefully chosen and counted. পরের দিন বাইরে যাওয়ার আগে তিনি এক বালতি জলে ওক ফলগুলি ভিজতে দিলেন। সেগুলিকে তিনি এত যত্ন করে বাছাই করে গুনলেন। He carried an iron rod too, and as a walking stick. তিনি একটি লোহার রডও নিলেন হাঁটার লাঠি হিসেবে। He invited me to come along with him. তিনি আমাকে তার সঙ্গে যেতে আমন্ত্রণ করলেন। Having arrived at the place he had been heading for, he began to pound his iron rod into the ground. যেদিকে যাচ্ছিলেন সেই জায়গায় পৌঁছে তিনি তার রডটি মাটিতে আঘাত করলেন। This man this made a hole in which he placed an acorn and covered over the hole again. এতে একটা গর্ত হলো যাতে তিনি একটা ওক ফল রাখলেন এবং আবার গর্তটাকে ঢেকে দিলেন। He was planting oak trees. He was planting oak trees. এমনইভাবে তিনি ওক গাছ লাগাচ্ছিলেন। In this way, he planted his own 100 acorns with great care. তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে 100 ওক ফল গাছ বপন করলেন। He told me that for 3 years now he had been planting trees in this solitary way. তিনি আমাকে বললেন 3 বছর ধরে তিনি এমনইভাবে নির্জনে গাছ লাগাচ্ছেন। He planted, he had planted 100,000. তিনি 100,000 গাছ লাগিয়েছেন। Of these 100,000, 20,000 had come up. এই 100,000 গাছের মধ্যে 20,000 গাছ জন্মেছে। It was at this moment that I began to wonder about his age. এই মুহূর্তে আমি তার বয়স সম্বন্ধে আশ্চর্য হতে শুরু করলাম। He was clearly more than 50. স্পষ্টই তিনি 50 বছরের বেশি বয়সী। 55, he told me. তিনি আমাকে জানালেন 55 বছর। His name was Elgiard Bouffier. তার নাম ছিল এলজিয়ার্ড বুফিয়ার। He had owned a farm in the plains where he lived most of his life. সমতলে তার একটি খামার ছিল সেখানে সে তার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছে। He had lost his only son and then his wife. সে তার একমাত্র সন্তান ও তারপর স্ত্রীকে হারিয়েছে। He had he had retired into this solitude where he took pleasure in living slowly with his flock of sheep and his dog. সে এই নির্জন অবসর নিয়েছে যেখানে সে আনন্দ লাভ করে
এই ধীর জীবনে তার মেয়ের শাবকের পালের মধ্যে একটি কুকুর নিয়ে। He had concluded that this country was dying for lack of trees. সে শেষ করলো এই বলে যে তার দেশ গাছের অভাবে মরে যাচ্ছিল। He added that সে আরো বলল, having nothing more important to do, he had resolved to remedy the situation. সে আরো বলল, এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু করার না থাকায় যে এই পরিস্থিতি সমাধানের সংকল্প করছিল। সেটাও ঠিক আছে। We parted the next day. We parted the next day. আমরা পরের দিন বিচ্ছিন্ন হতাম। The next year, the war came in which I was engaged for 5 years. পরের বছর যুদ্ধ এলো যাতে আমি 5 বছর ব্যস্ত ছিলাম। I set out again. With the war, with the war behind me, আমার পিছনে যুদ্ধ থাকায়, I had a great desire to breathe a little pure air, and I set out again along that trail through that de- desert country. আমার পিছনে যুদ্ধ থাকায় আমার খুব ইচ্ছা ছিল একটু খাঁটি বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার এবং আমি আবার বেরিয়ে পড়লাম পথরেখা ধরে সেই নির্জন দেশে। The land had not changed. দেশের পরিবর্তন ঘটেনি। Ever since the day before, I had been thinking about the shepherd who planted trees. আগের দিন থেকে আমি ভাবছি সেই রাখালের কথা যে গাছ লাগিয়েছিল 10,000 oaks. I had said to myself, must really take up a lot of space. 10,000 ওক গাছ, আমি নিজের মনে মনে বললাম, এর জন্য অবশ্যই প্রচুর জায়গা দরকার। When I met Elizard Buffalo, Elziard Buffier, this time I found that the war had not disturbed him at all. এবার যখন আমার এলজিয়ার্ড বুফিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, আমি দেখলাম যুদ্ধ তাকে একদম বিরক্ত করতে পারেনি। He had continued with his planting. সে তার গাছ লাগিয়ে চলে গেছে। The oaks of 1910 were now 10 years old and were taller than me and then him. 1910 সালের গাছগুলির বয়সী এখন 10 বছর এবং আমার ও তার থেকে গাছগুলি লম্বা হয়ে গেছে। The scene was impressive. The scene was impressive. দৃশ্যটি প্রভাবিত করার মতো। I was actually speechless and we passed the holy day in silence walking through his forest. আমি প্রকৃতপক্ষে নির্বাক হলাম এবং আমরা সারাদিন নির্বাকভাবে কাটালাম তার বনের মধ্যে হেঁটে। It was in 3 sections, 11 kilometers long overall, and at At its widest point, 3 kilometers wide, এর 3টি ভাগ মতের উপর 11 কিমি লম্বা সর্বাপেক্ষা চওড়া অংশে 3 কিলোমিটার বা 3 কিমি। When I considered that this had all sprung from the hands and from the soul of this one man without technical aids, it struck me that men could be as effective as God in domains other than destruction. যখন আমি বিবেচনা করি যে এসব একজনের হাত ও হৃদয় থেকে জন্মেছে কোনো কারিগরি সাহায্য ছাড়া, এটা আমাকে বিচলিত করে যে মানুষরা ঈশ্বরের মতো ফলপ্রসূ হতে পারে।
কোনো এলাকা ধ্বংসের পরিবর্তে। সো অল অফ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকের গল্পটা এই পর্যন্ত ছিল। আই হোপ, আমি আশা করছি তোমরা সবাই গল্পটা বুঝতে পেরেছো। এখন আমি চলে আসলাম হ্যাঁ কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজে, যেখানে অ্যাক্টিভিটি গুলি আমরা কমপ্লিট করব। সো লেটস সি ফার্স্ট অফ অল অ্যাক্টিভিটি অন টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ। সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে আমাদেরকে টিক মারতে হবে। সো দেখা যাক প্রথম কোশ্চেন কি আছে। দ্য ন্যারেটর ওয়াজ স্পিকিং অফ হিজ এক্সপেরিয়েন্স। ন্যারেটর তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলছিল। কোন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে? অফ রিসেন্ট টাইমস, কিছুদিন আগের ঘটনা সম্পর্কে। অ্যাবাউট 40 ইয়ার্স এগো, 40 বছর আগের ঘটনা সম্পর্কে। অ্যাবাউট 40 ইয়ার্স ইন দ্য ফিউচার, ভবিষ্যৎ বা 40 বছরে এর পরের কথা বলছিল। তাহলে কোন কথাটা আগে বলছিল? অ্যাবাউট 40 ইয়ার্স এগো, 40 বছর আগের কথা বলছিল। তাহলে এইটা হবে, এই যে এইটা বি, তাই এই যে আনসার অফ দ্য বি। দ্য নেক্সট, দ্য ল্যান্ড কুড প্রডিউসড অনলি, ওই জমিটিতে শুধুমাত্র লাগানো হতো, কি লাগানো হতো? প্ল্যান্টস অফ অল টাইপস, ওয়াইল্ড ল্যাভেন্ডার, ওক ট্রিজ। তাহলে কি কি লাগানো হতো? অবভিয়াসলি ওয়াইল্ড ল্যাভেন্ডার। দ্য ভিলেজ ওয়ার, the village where he was camped was inhabited by, তো কি ছিল? দ্য ভিলেজার্স ওয়াইল্ড এলিমেন্ট নান, সেখানে কেউ থাকতো না, কেউ ছিল না। দ্য সাউন্ড অফ দ্য উইন্ড ইজ কম্পেয়ার্ড টু, বাতাসকে, বাতাসের সাউন্ডকে, শব্দকে তুলনা করা হয়েছে কার সাথে? ফ্লাউট, একটা বাঁশির সাথে। ড্রামস অর আ ওয়াইল্ড বিস্ট, কার সাথে তুলনা করা হয়েছে? ওয়াইল্ড বিস্টের সাথে তুলনা করা হয়েছে, হিংস্র পশুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অ্যাক্টিভিটি টু, তাহলে কি বলছে অ্যাক্টিভিটি টুটা দেখা যাক। লেটস সি দ্য অ্যাক্টিভিটি টু। রিঅ্যারেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ইন দ্য কারেক্ট অর্ডার অ্যান্ড পুট দ্য নাম্বারস ইন দ্য গিভেন বক্সেস। আচ্ছা, এখানে এলোমেলো ভাবে কয়েকটা সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে, সেই সেন্টেন্স গুলিকে আমাদেরকে সঠিকভাবে সাজাতে হবে নিয়ম অনুযায়ী। 1 2 3 4 অ্যাজ এ পয়েন্ট। সো দেখা যাক কি আছে। দ্য ন্যারেটর হ্যাড বিন ওয়াকিং ফর 3 days, ন্যারেটর 3 দিন ধরে হাঁটছিলেন। তাহলে এইটা হবে পয়েন্ট নাম্বার টু। দুইটা একেরটা হবে পয়েন্ট নাম্বার টু। 2 নম্বরে ঘটনা ঘটেছিল। নেক্সট, হি কেম অ্যাক্রস আ ড্রাই স্প্রিং, এক শুষ্ক স্প্রিং এ বসন্তকালে সে এসেছিল। তাহলে এটা কি হবে? 5 নম্বর হবে, লাস্ট অফ 5। তারপর একটা কি আছে নাম্বার 3, নো ভেজিটেশন গ্রিউ ইন দ্য রিজিয়ন এক্সেপ্ট ওয়াইল্ড ল্যাভেন্ডার, সেই ওয়াইল্ড ল্যাভেন্ডার, সেখানে কোনো শাকসবজি জন্মাতো না। এইটা হবে পয়েন্ট নাম্বার 1। দ্য ন্যারেটরস কাম, দ্য ন্যারেটরস ক্যাম্প ওয়াজ নিয়ার অ্যান অ্যাবান্ডেন্ড ভিলেজ, ন্যারেটরের ক্যাম্প ছিল অ্যাবান্ডেন্ড ভিলেজের কাছাকাছি। এটা হবে 3 নাম্বার। হি ওয়াজ, তাহলে চারেরটা হবে 3 নাম্বার। হি ওয়াজ ইন সার্চ অফ ওয়াটার, সে জলের খোঁজে গিয়েছিল। তাহলে পাঁচেরটা হবে 4। অ্যান্ড ছয়েরটা হবে, দেখা যাক কি আছে। দ্য হি লস্ট অল হোপস অফ ওয়াটার হোয়েন হি সার্চ প্রডিউসড নো রেজাল্ট আফটার 5 hours, 5 ঘন্টা খোঁজার পরে যখন সে কোনো জল খুঁজে পেল না, তখন সে নিজের সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিল। এইটা হবে 6 নাম্বার। আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো। এখন আমি চলে আসলাম অ্যাক্টিভিটি 3 4 and 5 এ। সো লেটস সি দ্য 3 কি কোশ্চেন আছে। আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন, অনুসরণকারী প্রশ্ন উত্তর দাও। তাহলে অ্যাক্টিভিটি 3 একটাই মাত্র প্রশ্ন আছে, প্রশ্নটা দেখা যাক। হোয়াই ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ভিলেজ ওয়াজ অ্যাবান্ডেড, কেন তুমি মনে করো যে ভিলেজটা অ্যাবান্ডেড ছিল? বিকজ দ্য ভিলেজ ওয়াজ অ্যাবান্ডেড ডিউ টু ল্যাক অফ ওয়াটার, সেখানে জলের খুব সংকট ছিল। জলের খুব সংকট থাকায় সেই জায়গাটাকে বলা হতো অ্যাবান্ডেড। Activity 4. Complete the following sentences with information from the text. কমপ্লিট করতে হবে শূন্যস্থান হ্যাঁ, শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে গল্পের মধ্যে থেকে উত্তর খুঁজে নিয়ে। সো দেখা যায় ফার্স্ট অফ অল কি আছে। ইন দ্য নেক্সট আই, ইন দ্য নেক্সট আই রেফার টু, এখানে আই কে সম্বোধন করা হয়েছে। আইটা কে ছিল? আইটা ছিল দা
narrator, the narrator, আরেকটা ছিল the narrator, তারপরে কি আছে the shepherd's cottage would be the narrator's shelter for the night since dash তার কি আছে that nearest village was still more than a day and a half further one. The next, with a great deal of attention, the shepherd the dash দিয়েছে তাহলে কি আছে দেখা যাক আনসারটা the shepherd began to examine the accounts, separating the good ones from the bad. Activity 5. Answer the following questions. So give number one question. The give two example of the shepherd's hospitality towards the narrator. The shepherd, the shepherd shared his shop with narrator. He also allowed him to spend the night with him. Second of all, কি আছে question number B bus second state the profession of the people who inhabited the 4 or 5 remote village. আচ্ছা ওই যে 4 থেকে 5টা যে গ্রামে বসবাস করতে যে সমস্ত মানুষেরা তাদের যে জীবনযাপন ছিল সেইটাকে স্টেট করতে হবে, আইডেন্টিফাই করতে হবে কি বলা যায় তাদেরকে বা তারা কি কর্মজীবী কি কাজ করে বেঁচে থাকতো. The people, so let's answer the people who inhabited in those villages were woodcutter who made charcoals. আচ্ছা তারা কাঠুরে ছিল যারা চারকোল তৈরি করতো. I was intrigued. Why was the narrator intrigued? So let's see the answer. The narrator was intrigued to see that nothing could disturb the shepherd and he wanted to find out more about the man. So এখন চলে আসলাম আমরা activity 7, 6 and 7. Let's see তাহলে activity 6 এ রয়েছে activity 6 আছে write T for true and F for false statements in the given boxes. আচ্ছা সত্য মিথ্যা যাচাই করতে হবে. Give supporting statement of each other your answer. সত্য মিথ্যা কেন হলো সেটার উপর বিচার বিবেচনা করে একটা স্টেটমেন্ট অবভিয়াসলি আমাদেরকে এখানে ফলো করতে হবে. তাহলে ফার্স্ট কি আছে the next morning the shepherd left his house all by himself. The next morning the shepherd left his house. পরের দিন সকালে শেপার্ড তার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল সমস্ত কিছু রেখে দিয়ে. তাহলে সেটা ছিল ফলস. Obviously, and supporting statement কি হবে he invited me to come along with him. সে আমাকে তার সাথে একা আসার জন্য তার সাথে আসার জন্য দাওয়াত দিয়েছিল. Next, 20,000 trees had sprouted from among the trees planted by the shepherd. এটা অবশ্যই true. তো supporting statement of this 100,000 to 20,000 had come up. তাহলে 1 to 100 মানে প্রায় 1,000 থেকে প্রায় 20,000 পর্যন্ত গাছ লাগানো হয়েছিল. The narrator met a lizard buffalo after a time span of 5 years. এটা obviously false আছে. Supporting statement is the forest had spring with the combined effort of the villagers and the shepherd. Activity 7. Answer the following question. অনুসরণকার প্রশ্নের উত্তর দাও. How did Elziad Buffet plan the accounts? সে কেমন করে Elziad Buffet কেমন করে accounts চার্জ করতো? And the next question কি আছে? How many years later did the narrator revisit the country? কত বছর পর ন্যারেটর তার নিজের দেশ ঘুরতে এসেছিল? 3 নম্বর কোয়েশ্চেন কি আছে? I found that the war had not disturbed him at all. Why do you think that the war had not been able to?
disturbed, Hilziard by fear. Next question, what was the narrator's reaction on seeing the massive of phrase? তার কি রিয়াকশনটা কি ছিল? এখন আমরা চলে আসলাম অ্যাক্টিভিটি 8A এবং 8B তে। দেখা যায় 8A তে কি আছে, কম্বাইন দ্য ফলোইং পেয়ার্স অফ সেন্টেন্সেস বাই ইউজিং ইনফিনিটস। আচ্ছা, মাই মাদার went to Agra. She wanted to visit the Taj Mahal. এটাকে কি করে এক কথায় লিখতে কি আছে, মাই ফাদার ওয়েন্ট টু আগ্রা টু ভিজিট দ্য তাজমহল। তাহলে দুটো সেন্টেন্স আছে, দুটো আলাদা আলাদা সেন্টেন্স কিভাবে অ্যাড করতে হয় সেই জিনিসটা এখন বোঝাতে চেয়েছে। দ্য ম্যান দ্য ম্যান হেল্ড a meeting. He wanted to select a manager of the factory. তাহলে the man held a meeting to select, তাহলে কি হবে, মাঝখানে একটা টু লাগিয়ে দিতে হবে, মিটিং to select a manager for the factory. She was tired. She could not walk. That she was too tired. She was too tired to walk. সে খুবই অসুস্থ, কাজ করতে পারবে না। The school has appointed a new teacher. He would teach Bengali to the students. The answer sheet কি আছে? The school has appointed a new teacher to teach Bengali to the students. 8B, fill in the blanks with the present perfect continuous tense of the given verbs. अच्छा, the dog has been barking. The dog has been barking. Obviously, it's a present perfect tense. Barking क्या है? Barking since last night. The dog has been barking since last night. The man dash read the newspaper for 2 hours. Okay, the man has been reading the newspaper for 2 hours. The students dash prepare themselves for the quiz competition for several months. So here the students have been preparing themselves for the quiz competition for several months. Mother dash cook dinner for all of us throughout the evening. तो क्या है, mother has been cooking dinner for all of us throughout the evening. So last of this class, activity 8C and 8D, দেখা যাক কি আছে, চেঞ্জ দ্য আন্ডারলাইন ভার্বস ইনটু দ্য পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আচ্ছা, এখানে কয়েকটা সেন্টেন্স দিয়েছে, সেই সেন্টেন্সগুলির মধ্যে আমাদের কি খুঁজে বের করতে হবে কোনটা কোনটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, এবং তাদের নিচে আন্ডারলাইন করতে হবে বা সেটাকে চিহ্নিতকরণ করতে হবে। সো দেখা যাক কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 কি আছে, বা সেন্টেন্স নাম্বার 1, হি সেড that he had tired to contact us over phone since 8 o'clock that day. তাহলে এইখানে কি আছে দেখা যাক, he said that he had been trying to contact us over phone since 8 o'clock that day. তাহলে এই যে had been trying, এইটা হলো past perfect continuous tense. For a long time they had planned to visit the caves of Ajanta and Ilo. Well, for a long time they had been planning to visit the caves of Ajanta and Ilo. তাহলে যে had been planning, এটাই হলো present perfect continuous tense. past perfect continuous tense রয়েছে। The actor who had played the part of Netaji became ill after the show. তাহলে কি হবে, যে had been playing আছে, had been playing, তাহলে the actor who had been playing the part of Netaji became ill after the show. তাহলে যে had been playing, এটা হলো past perfect continuous tense. My sister explained that she got up
she got up late because she had studied midnight. তাহলে কি হবে? Answer sheet. My sister explained that she got up late because she had been studying midnight. তাহলে যে she had been playing, had been studying, এটাই হলো past perfect continuous tense. আশা করছি তোমরা সবাই সবকিছু বুঝতে পারছো। এখন আমি চলে আসবো লাস্ট অফ দ্য পেজ 8, অ্যাক্টিভিটি 8 ডি। চেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইনটু ইনডিরেক্ট চেঞ্জ। ডিরেক্টর যেটাকে ইনডিরেক্টে চেঞ্জ করতে হতো। মোহন সেড, মোহন সেড কমা দিয়ে ইনভার্টেড ক্লোজের মধ্যে, ডাবল ইনভার্টেড ক্লোজের মধ্যে, মাই ব্রাদার উইল লিভ টুমরো, আমার ভাই গতকাল, সরি আমার ভাই আগামীকাল চলে যাবে। তাহলে এটা কি হবে? মোহন সেড দ্যাট হিজ ব্রাদার, মোহন বললো যে তার ভাই, তাহলে কি হবে? দ্যাট হিজ ব্রাদার, তাহলে মাইটা হবে হিজ। তাহলে মোহন সেড দ্যাট হিজ ব্রাদার উড লিভ দ্য নেক্সট ডে। মোহন বলেছিল বা বললো যে তার ভাই আগামীকাল চলে যাবে বা পরের দিন চলে যাবে। মাই ফ্রেন্ড সেড টু মি, আমার বন্ধু আমাকে বললো, আই উইল বি গ্রেটফুল ইফ ইউ হেল্প মি নাও, আমি খুবই খুশি হব যদি তুমি আমাকে এখন সাহায্য করো। তাহলে মাই ফ্রেন্ড টোল্ড মি দ্যাট হি উড বি গ্রেটফুল ইফ আই হেল্পড হিম দেন, আমার বন্ধু আমাকে বললো যে সে খুব খুশি হবে যদি আমি তখন তাকে সাহায্য করতাম। The child said to his father, please give me a toy. বাচ্চাটি তার বাবাকে বলল, দয়া করে আমাকে একটা খেলনা দাও। তাহলে the child requested his father to give him a toy. বাচ্চাটি বাবাকে অনুরোধ করলো তাকে একটা খেলনা দেওয়ার জন্য। বুঝতে পারছো সবাই? গুড। সো অল অফ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্ত ছিল। আশা করছি ক্লাসটা তোমরা বুঝতে পেরেছো, ভালো লেগেছে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ক্লাসে। ততক্ষণ সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। ওকে, টাটা।